ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਅੰਕ 35 ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੇ ਵੇਲਾ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰੀਐ ਤਾਂ ਕਿਤ ਵੇਲਾ ਭਗਤ ਹੋਈ। ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੇਲਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਕਤ ਨਿਯਤ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਂਦਨ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆਂ ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਆਂਦਨ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆਂ ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਿਹਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਲ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ ਭਗਤ ਕਨੇਹੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਈ ਜੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਭਰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸਾਚ ਸਿਉ ਸਾਸ ਨ ਵਿਰਥਾ ਹੋਏ। ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸਾਚ ਸਿਉ ਸਾਸ ਨ ਵਿਰਥਾ ਕੋਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ। ਸਾਚੀ ਭਗਤ ਤਾਂ ਥੀਐ ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਰਹਾਉ। ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ। ਰਹਾਉ। ਸਹਿਜੇ ਖੇਤੀ ਰਹਾਈਐ ਸੱਚ ਨਾਮ ਬੀਜ ਪਾਏ। ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਨਾਮ ਵੀ ਬੀਜ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀਏ। ਖੇਤੀ ਜੰਮੀ ਅਗਲੀ ਮਨੁਆ ਰੱਜਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਤ ਪੀਤੇ ਤਿਖ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੀਤਿਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਨ ਸਾਚਾ ਸਚ ਰਤਾ ਸੱਚੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਵੇਖਣ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ਬਦੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਵੇਖਣਾ ਬੋਲਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਵੱਜੀ ਚਾਹੋ ਜੁਗੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ। ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵੱਜੀ ਚਾਹੋ ਜੁਗੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ। ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ
सारे संसार विच सदा लई कायम हो जाती है। हउमे मेरा रह गया सच्ची लाया मिलाए। सदा थे रहने वाला परमात्मा उन्होंने अपनी याद विच जोड़ी रखता है। इस वास्ते उन्हें दी हउमे मुक जाती है, उन्हों दी अपने तो दूर हो जाती है। तिन को महल हदूर है जो सच रहे लिवलाए। जिहड़े बंदे सदा थिर प्रभु विच लिवलाई रखते हैं उन्होंने प्रभु की हजूरी विच थां मिलती है। नदरी नाम ध्याई है बिन कर्मा पाया ना जाए। परमात्मा की मेहर की नज़र नाल ही परमात्मा नाम सिमरिया जा सकता है। परमात्मा की मेहर तो बिना वह मिल नहीं सकता। पूरे भाग सत संगत लहै सतगुर भेटे जिसे आए। जिस मनुख नूं वड्डी किस्मत नाल साध संगत मिल जाती है, जिसनूं गुरु आके मिल पैंदा है। अन दिन नामे रतियां दुख विखिया विचों जाए। इस दी बरकत नाल हर वेले प्रभु के नाम रंग विच रंगे रहण करके उस मनुख के अंदरों माया के मोह का दुख दूर हो जाता है। नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए। हे नानक गुरु के शब्द के राही परमात्मा नाल मिलाप हुंदा है। जिस मनुख नूं गुरु का शब्द प्राप्त हो जाता है वो परमात्मा के नाम विच ही लीन रहिंदा है। श्री राग महला तीजा। अपना भौ तिन पायोन जिन गुर का शब्द विचार। उस परमात्मा ने अपना डर अदब उन्हां बंदियां दे हिरदे विच पा दिता है जिन्हां ने गुरु के शब्द नूं अपने सोच मंडल विच टिकाया है। सतसंगति सदा मिल रहे सच्चे के गुण सार। वो बंदे सदा थिर प्रभु के गुण अपने हिरदे विच साम के सदा साध संगत मिले रहते हैं। दबीदा मैल चकाइयन हर राख्या उर धार। ਉਹ परमात्मा ने आप उन्हां बंदियां दी दविधा की मैल दूर कर दिती है। वो बंदे परमात्मा के नाम नूं अपने हिरदे विच टिका रखते हैं। सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार। सदा थिर प्रभु की सिफत सलाह की बाणी उन्हां दे मन विच वसती है। सदा थिर प्रभु आप उन्हां दे मन विच वसदा है। उन्हां बंदियां दा सदा थिर प्रभु नाल प्यार हो जाता है। मन मेरे हउमै मैल भर नाल। हे मेरे मन संसार समुद्र विच हउमै दी मैल प्रबल है। हर निर्मल सदा सोहना शब्द सवारन हार। रहाओ। परमात्मा इस मैल तो बिना है तो इस वास्ते सदा सोहना है। वो निर्मल परमात्मा जीवां नूं गुरु के शब्द विच जोड़ के सोहना बनाउण दे समर्थ है। हे मन तू भी गुरु के शब्द विच जुड़ रहाओ। सच्चे शब्द मन मोहिया पर आपे लय मिलाए। जिन्हां मनुखां दा मन सदा फिर प्रभु की सिफत सलाह के शब्द विच मस्त रहिंदा है उन्हां नूं सदा फिर प्रभु ने आप ही अपने चरणों विच जोड़ लिया है। आंदन नामे रतियां ज्योति जोत समाए। हर वेले प्रभु के नाम विच ही रंगे रहण करके उन्हां दी जोत
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਹੂੰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪਦਾ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਜੋਤ ਚਾਨਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨ ਆਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਸਭ ਢੂਮਣੀ, ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਖਵਾਏ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਲੁਕਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਵਦੀ, ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਭਰ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਭੁਲਾਣਾ ਅੰਧਲਾ, ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਆਪੇ ਲਈ ਮਿਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਣਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਰ ਪਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਚਿਤਵਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਚਿਤਵੇ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਪੋ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਪਾਪੈ ਪਚੇ ਪਚਾਏ। ਤਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਭੁੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਰਬ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਮਨ ਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਵਿਖਾਲੈ ਸੋਈ ਵੇਖੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਵਸ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।